Dear students, welcome back to QABD class. This session will learn about the very ideal measure of dispersion, that is standard deviation, and as you know, it is the fourth method of finding dispersion. And in this session, we will learn solving problems also in individual series. In the previous session, we learnt about the calculation of mean deviation and its coefficient in continuous series, and we learnt even its merits and demerits. In this session, we'll learn about this standard deviation, and we'll solve a few problems on standard deviation in individual series. There are two methods in which we can solve problems on standard deviation in individual series. The first one is the actual mean method, and the second one is the assumed mean method. As we know, the biggest disadvantage of range was it used to calculate the dispersion based only upon the two extreme values, that is the largest value and the smallest value. And the second method we came across, that is quartile deviation. It used to calculate the amount of dispersion or the value of dispersion based upon only the in between, that is the middle 50% value of the 50% items. It used to ignore 25% of the items on both the sides, that is the lowest values and the largest values. Then coming to mean deviation, the disadvantage was, or the demerit it had was, it ignores plus or minus signs. So because of these limitations, whatever the earlier methods are suffering with, we came across with a very ideal measure of dispersion. That is what do we normally follow and adopt is standard deviation. Then let us know about the standard deviation. It was introduced by Karl Pearson in 1893, and it is widely used measure of dispersion. And as I told you already, it is not having those defects what the earlier methods were having. It is not based upon only the extreme values, no, just like range. And then coming to quartile deviation, it used to calculate only based upon the middle 50% items, but Karl Pearson's, that is standard deviation, that has been introduced by Karl Pearson, no, it has not been having that the disadvantage. And then this mean deviation, it is ignoring the plus or minus signs, no, here we do consider the signs, that is plus or minus signs. So it is free from almost all the defects what the earlier methods had, and that is why it is considered to be a very good measure of dispersion. And it is known by one more name, root mean square deviation. Root mean square deviation. It is known by this name also because here we calculate it by the square root of the mean of the squared deviation from the arithmetic mean. That means we do calculate the arithmetic mean and then find the deviations of all the values from the arithmetic mean, that is x minus x bar. Then we find that x square, that is a deviation square, and that deviation square total, whatever we get, we find the square root of it. That is why we do call it as root mean square deviation, and it is denoted by the Greek letter, the small Greek letter, and it is being read as sigma. So range nalli extreme values matra consider ಮಾಡಿ ನಾವು dispersion ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. L minus S, that is the largest item ಮತ್ತೆ smallest item difference na. So ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ items ನು ignore ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು
ಒಳ್ಳೆ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ 25% ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ್ದು 50% ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ Q1 ಆ್ಯಂಡ್ Q3, ನೀವೇ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ 50%, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ 25% ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು 25% ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸುತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, Q1 Q3 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನಿಂದ. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಂಥೇಳಿ 1893 ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿ ಡು ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಒಂದೇ ಥರದ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ವೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್ 33, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ 3 ಎ ಸೀರೀಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ಲೈಕ್ 100 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಸೊ 100 ಇರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವು ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸೇಮ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್,
that tells which is a good series or a good distribution anta helutte. And then we calculate standard deviation. Standard deviation kadime yavudirutte, that is the better or what do you call consistent distribution anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಲೆಕ್ಕನ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು assumed mean method. So there are two methods in which we can solve standard deviation problems, that is actual mean method and assumed mean method. So first of all, let us understand how to calculate individual series problems in actual mean method. These are the two, this is the formula that we need to learn in calculating standard deviation in individual series. ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಲ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ದು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the first thing we have to do is calculating x bar for the individual series. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ as I have already told you, first step is calculating x bar. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ನೋ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ತಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, take the deviations of the series from the mean and find x minus x bar ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Denote these deviations by small x. So next column, second column, x minus x bar ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀನ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರೋ ಮೀನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೀಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು, ಡಿವೈಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎನ್. ಎನ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಇಸ್ 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಅದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು.
ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 44 ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 44 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ 352 ಬಂದಿದೆ. 352 ಬೈ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 8. 352 by 8. Yeah, I think you can see it now. X bar is equal to summation x by n. So 352 by 8. 352 ಅಂದರೆ total of x column. 8 ಅಂದರೆ n. n ಅಂದರೆ number of observations. So it is just the formula of calculating x bar. That is arithmetic mean calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. 352 by 8 will be 44. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ 44ನ ಕಳೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 35 ಮೈನಸ್ 44. 35 is the first value in x column, minus 44 is minus 9. Then 38 minus 44 is minus 6. 40 minus 44 is minus 4. ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೋಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. 9 9s 81 ಆಯಿತು, 6 6s 36, 4 4s 16. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ 296, ರೈಟ್? Then apply the formula for calculating standard deviation, that is standard deviation is equal to square root of sigma or summation x square divided by n ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ 296 ಆಯಿತು. ಎಸ್ 296. ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 6.083. So it is as simple as that. In individual series, calculate x bar, find the deviations, denote it by small x, then the third column make it as x square and find the total of x square column, then apply the formula square root of sigma x square by n, and the formula for calculating x bar is summation x divided by n. I think you have understood it now. The method of calculation of standard deviation, individual series, actual mean method. Now let us learn solving problem on standard deviation, individual series, but the second method, that is assumed mean method. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಲ್ಲ. This method will go only when we get x bar as the fraction. ಈ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44 ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ will also be in fractional values. So to avoid that ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we go for one more method, that is what we call assumed mean method ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು ನಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್
the value which is a little close to x bar ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಗೋತೀವಿ. So first thing you need to understand, normally we apply this when we get x bar in fraction. ಅದೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. then steps ಅಂದರೆ select assumed mean. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x bar ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್. ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ for calculation of standard deviation in individual series assumed mean method. The last line, that is whatever I have written, standard deviation is equal to square root of sigma d square divided by n minus of sigma d by n whole square. So first ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತಗೋಬೋದು, ಹಾಗಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಆ ಡಿ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 98 ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 98 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಹಿಯರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 98 by 6 ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 16.33 ಬಂತು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಸ್, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೌ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? Then in that case we have to take a value as assumed mean ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16.33 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೋದು? 16 ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 15 ಆರ್ 18. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. 16 ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಹೌದು, 16 ಹತ್ತಿರ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ 15 ಇದೆ ಇಲ್ಲ 18 ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 15 ಆಸ್ ಅ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಯು ನೋ ದಟ್ 15 ಈಸ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, that is the actual mean method, we used to name the deviation column by small x, but here we name it as small d. Aitalla? Then 10 minus 15 is equal to minus 5. 10 is the first value in x column. Then 12 minus 15 is minus 3. 15 minus 15 is 0. 18 minus 15 is plus 3. ಈ ಥರ we are calculating the deviations. ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 5 5 25, 3 3 9 ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ.
because minus into minus will be plus. So all the values of d square column will be plus. Then find the total of d as well as d square column total ಮಾಡಿ. So summation d is 8 ಬಂದಿದೆ. Then summation d square is 132. Alright. Then apply the formula for calculating standard deviation in individual series assumed mean method. Standard deviation is equal to square root of sigma d square divided by n minus of sigma d by n whole square ಆಯಿತು. So summation d square ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 132 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 132 n ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 6n ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮೇಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ಸಮೇಷನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ 8 divided by 6 whole square. Then simplify ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ you get 4.497. 4.497. So this is the answer you get as a standard deviation for this problem under assumed mean method. So in this session we learnt about standard deviation and how is it an improvement from all the other three types of calculating dispersion, like range, quartile deviation and even mean deviation. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಯಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ individual series under both the methods we solve problems, that is actual mean method and assumed mean method. And the formulae to be remembered are standard deviation, individual series, actual mean method. Standard deviation is equal to square root of sigma x square by n. ಇಲ್ಲಿ small x ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that means x minus x bar ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then this is the formula for calculating standard deviation in individual series but under assumed mean method. So the formula is standard deviation is equal to square root of summation d square divided by n minus of summation d by n whole square. Illi here d means that is small d, here means x minus a means assumed mean. And one thing to be told to you students, I have already told you to maintain a formulae book. So whatever the formulae you come across after each and every lesson, you know, maintain a record of those formulae in that formulae book. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲನೂ ಆಯಾ ಸೆಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು so that you can be good at statistics. Thank you.